नमस्कार, बीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरों में क्या रहा देखेंगे इस बुलेटिन में, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। गोत्री अस्पताल के डॉक्टर्स का 7वें पगार पंच के फायदों की मांग के साथ काली पट्टी धारण कर विरोध प्रदर्शन। म्यूनिसिपल फाइनेंस बोर्ड की समीक्षा बैठक हुई आयोजित। अध्यक्ष धनसुख भांडेरी की अगुवाई में 26 नगरपालिका के ग्रांट के कार्यों पर हुई चर्चा। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की स्क्रूटिनी रद्द करने पर सेनेट सदस्यों के चुनाव जारी रखने की मांग। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। गोत्री जीएमईआरएस अस्पताल बीते कई सालों से कार्यरत है और इस अस्पताल के साथ कई डॉक्टर्स शुरुआत से ही जुड़े हुए हैं। वैसे सरकार की ओर से 7वें पगार पंच की घोषणा तो कर दी गई है, लेकिन अभी तक सरकारी डॉक्टर्स को 7वें पगार पंच के फायदे नहीं मिल रहे हैं, जिसके साथ आज अन्य कई सरकारी डॉक्टर्स के साथ गोत्री अस्पताल के डॉक्टर्स भी आंदोलन में जुड़े हैं, जिसके चलते इन सभी डॉक्टर्स की ओर से काली पट्टी धारण कर सरकार के सामने विरोध प्रदर्शित किया जा रहा है। वैसे आपको ये भी बता दें कि वडोदरा शहर जिला से 800 से 900 डॉक्टर्स इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं। आज અમે સાદા શબ્દોમાં કહીએ તો એક સત્યાગ્રહનો માર્ગ લીધેલ છે, કારણ કે સરકારશ્રીને આપણા દ્વારા ઘણા વખતથી આવેદન કરવામાં આવી રહ્યું હતું। તેમાં છેલ્લા 6 મહિના પહેલાં મે મહિનામાં તે લોકોએ દરેક વાત અમારી સાથે નક્કી કર્યા બાદ એનો ઠરાવ કરવામાં આવ્યો, પણ એ ઠરાવમાં લખેલી જે પણ સમય મર્યાદા હતી કે 1 મહિનાની અંદર દરેક વસ્તુનો નિકાલ લાવવામાં આવશે, તે આજે 6 મહિના થયા પછી પણ એમાંથી એક પણ માંગ અમારી સ્વીકારાઈ નથી। તે માટે અમે સરકારશ્રીને એક આ સત્યાગ્રહના માર્ગે ફરીથી એક વખત આવેદન કરવા માંગીએ છીએ કે જે કાંઈ અમારી માંગો છે તેનો તાત્કાલિક નિવેડો લાવવામાં આવે। જે એ લોકોએ લખાણમાં આપીને મંજૂર કરેલું છે તે મંજૂર કરેલી વસ્તુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરે કે એનું પૂરી રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન થાય, તે માટે જ આજે અમે અહીંયા આ દેખાવ કરી રહ્યા છીએ। જીએમઈઆરએસ સંસ્થાની સ્થાપના છેલ્લા 11 વર્ષથી થઈ છે। 11 વર્ષથી જીએમઈઆરએસના તબીબી શિક્ષકોને, સરકારી તબીબી શિક્ષકો અને સરકારી કર્મચારીઓને મળતા મૂળભૂત લાભો જેવા કે પ્રોવિડન્ટ ફંડ, ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ, ભથ્થાઓ જેવા કે ટ્રાન્સપોર્ટ અલાઉન્સ, મેડિકલ અલાઉન્સ, ગ્રેજ્યુઇટી, એલટીસીનો લાભ આપવામાં આવતો નથી। આ બાબતે સરકાર દ્વારા ઠરાવ કરવામાં આવ્યો છે 16/5/2021ના રોજ। તેમ છતાં અધિકારીઓ દ્વારા એ ઠરાવનું અમલીકરણ કરવામાં આવતું નથી અને ડૉક્ટરોને એમના મૂળભૂત લાભોથી વંચિત રાખવામાં આવે છે। આ ઉપરાંત રાજ્યમાં આરોગ્યમાં કરારિય નિમણૂકો કરવામાં આવે છે, જેના કારણે ગુજરાતની જનતાની સારવાર સરખી ના થઈ શકે એવા પ્રોબ્લેમ ભવિષ્યમાં થવાની પૂરેપૂરી સંભાવના છે। આ ઉપરાંત કોન્ટ્રાક્ચ્યુઅલ ડૉક્ટરોને હાયર કરી અને મેડિકલ કોલેજોની પરમિશન લઈ લેવામાં આવે છે, જેથી ડૉક્ટરોને ભણવા માટે પણ તબીબોની હાજરી હોતી નથી। આ ઉપરાંત ગુજરાતમાં દરેક લેવલે अलग अलग डॉक्टरों ने शोषण करवामां आवे छे, जेथी गुजरात गवर्नमेंट डॉक्टर्स फोरमना नेजा हेठळ गुजरातनी दरेक मेडिकल कॉलेज, एमां सरकारी मेडिकल कॉलेज, जीएमईआरएस मेडिकल कॉलेजों अने आ उपरांत गुजरात इन सर्विस डॉक्टर्स एसोसिएशनना बधा ज तबीबो जे पीएचसी सीएचसी में काम करे छे, ते आजथी टोटल 10,000 डॉक्टरों सरकारश्री सामे आंदोलननी शरूआत करी छे, जेथी आजथी अमे काळी पट्टी पहेरी एनो विरोध नोंधावी रह्या छीए। राज्य सरकार की ओर से कोरोना महामारी में जान गंवा देने वाले लोगों के परिजनों को आर्थिक सहायता जल्द से जल्द मुहैया करवाने की घोषणा कर दी गई, जिसके बाद पूरे गुजरात राज्य में ऐसे लोगों को जल्द से जल्द आर्थिक सहायता मुहैया करवाने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया। उसी के तहत वडोदरा शहर में भी ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इस पूरे मामले को लेकर नर्मदा भवन के एक अधिकारी ने जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक अब तक कोरोना से जान गंवा चुके लोगों के परिजनों के आर्थिक सहायता के लिए 569 फॉर्म उनके पास आए हैं, जिनमें से 475 लोगों को आर्थिक सहायता मुहैया करवा दी गई है। यानी कि अब तक 2,37,00,000 रकम आर्थिक सहायता मुहैया हो चुकी है, जबकि अन्य लोगों को जल्द से जल्द आर्थिक
सहायता मुहैया करवाई जाएगी। જે રાજ્ય સરકાર દ્વારા 50,000 સહાય જે કોરોનામાં અવસાન પામેલાના વારસદારોને કે કુટુંબીને આપવામાં આવે છે, એમાં આજ સુધીમાં કુલ 569 એટલે કે 569 ફોર્મ ભરાઈને અમને મળેલ છે, જેમાં ગઈકાલ રાત સુધીમાં અમારે ત્યાંથી 475 લાભાર્થીઓને એનું ચૂકવણું કરવામાં આવેલ છે, એટલે લગભગ રકમ 2,37,00,000 જેવી થાય છે। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में सेनेट इलेक्शन प्रस्तावित है, जिसे लेकर उम्मीदवारी फॉर्म भरने की प्रक्रिया को शुरू करवा दिया गया था। दरअसल ये चुनाव 42 बैठकों के लिए आयोजित होने वाले हैं, लेकिन इसी बीच अचानक ही एमएस यूनिवर्सिटी की ओर से 14 बैठकों के लिए स्क्रूटिनी रद्द कर दी गई। दरअसल उम्मीदवारी फॉर्म भरने की प्रक्रिया के अलावा चुनाव से जुड़ी हुई हर प्रक्रिया को एमएस यूनिवर्सिटी की ओर से बंद करवा दिया गया। ऐसे में आज सेनेट सदस्य नरेंद्र रावत, किशोर पिल्लाई और अन्य कई सदस्य महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के मुख्यालय पहुंचे और रजिस्ट्रार के.एम. चुडासमा से मिलकर उन्हें आवेदन पत्र देकर सेनेट इलेक्शन की प्रक्रिया को शुरू करवाने की मांग की। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी सर्वोच्च संस्था सेनेटनी चूंटणी योजाई रही है। कमनसीबे छेल्ला 4 महीनाथी यूनिवर्सिटीનું જાહેરનામું પડ્યા પછી એનો પ્રોસેસ ચાલી રહ્યો છે। ગઈકાલે યુનિવર્સિટી રજિસ્ટ્રાર દ્વારા સમાચાર પત્રોમાં નિવેદન આપી યુનિવર્સિટીમાં ઉમેદવારી પત્રોની ચકાસણી થતી હતી અને સ્ક્રુટિનીને મોકૂફ રાખવાનો જે જાહેરાત કરી એ જોતાં અમને ખૂબ દુઃખ થયું। મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી એક સ્વાયત્ત સંસ્થા છે। ગ્રાન્ટ ઇન એઇડથી ચાલતી આ પુરસ્કૃત સંસ્થા એની અંદર યુનિવર્સિટીનો एक्ट है 1949 ए एक्टनी अंदर आ चूंटणीनी जोगवाई है। तमाम प्रकारे लोकशाहीनी तंदुरस्त प्रणालिकाओं केवी रीते थई शके एनी प्रक्रियाओं है, परंतु यूनिवर्सिटी सत्तावाळाओए यूनिवर्सिटी एक्टनो भंग करी अने जे प्रकारनी जाहेरात करी ए मूर्खामी भरी बात लागे छे। वास्तविकता ए छे के आजे शिक्षण मंत्री वाघाणी साहेबने अमे पत्र लख्यो छे अने एमणे कह्युं छे के अमारी यूनिवर्सिटीने बचावो। तमारा परिवारवादनी लड़ाईमां यूनिवर्सिटीना शिक्षणनुं कच्चर गांठ निकली गयुं छे। आ यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस बॉडी है, एमां कोई सरकारना आदेशनी जरूर नथी, कोई रजिस्ट्रारने आ प्रकारनो आदेश करवानो अधिकार नथी। यूनिवर्सिटीना इतिहासमां आ प्रकारे चूंटणीनी एकवार प्रक्रिया शरू थया पछी ए प्रक्रिया क्यारेय पण बंद करी शकाय नहीं। आ गैरकायदेसर गैरबंधारणीय प्रक्रिया है, आ कोईना बापनी जागीर नथी। वास्तविकता ए छे के भारतीय जनता पार्टीना नेताओं माटे आ रोजगारनुं साधन है। अंदरो अंदरनी एमनी आंतरिक लड़ाई सत्तानी हुसातुसीना कारणे शिक्षणनुं स्तर कथड़ी गयुं छे, खूब कमनसीबी छे। एक वखतनी आ विख्यात यूनिवर्सिटी आजे प्रतिष्ठा माटे जंग लड़ी रही है। एनुं कारण के भारतीय जनता पार्टीना नेताओ जेमनुं शिक्षण साथे नावा अने नीचोवानो संबंध नथी ए यूनिवर्सिटीनो वहीवट करी रह्या छे, एमनी रोजगारीनुं साधन अने भ्रष्टाचारनुं साधन बनावी रह्या छे। आ बाबतनो पत्र अमे यूनिवर्सिटीना वाइस चांसेलरने लखी साथे शिक्षण मंत्रीने पण अमे आक्षेप करीने जणाव्युं छे के आ यूनिवर्सिटीनुं राजकारण बंद करो, अमारी यूनिवर्सिटीने बचावो अने आ सेनेटनी जे चूंटणी थई रही छे एने तमे रोकवानो न गुजरात सरकारने अधिकार छे न यूनिवर्सिटी सत्तावाळाओने अधिकार है। अत्यार सुधीना इतिहासमां क्यारे पण चूंटणी रोकाई नथी। चूंटणी बंधारणीय प्रक्रिया है, एक्टना एकोर्डिंग है। आ बाबते अमे आवेदनपत्र आपी आ लोकशाहीनी चूंटणी नियम प्रमाणे थाय, तंदुरस्त प्रक्रियामां थाय एवी मागणी करी। महसूल और कानून मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी के जनसंपर्क कार्यालय से आम जनता तक सरकारी योजनाओं के लाभ पहुंचाने की प्रक्रिया को शुरू करवाया गया। सरकार की सभी योजनाओं का लाभ आम जनता को आसानी से मिले, उसी लिए महसूल और कानून मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी के जनसंपर्क कार्यालय पर से लोगों के पास से फॉर्म भरवाने की प्रक्रिया को शुरू करवा दिया गया है। आम जनता के पास सरकारी योजनाओं के फॉर्म भरवाकर फिर जनसंपर्क कार्यालय से सरकारी कचहरियों के साथ संकलन किया जाएगा और फिर लाभार्थियों को उनकी योजनाओं के लाभ दिलवाए जाएंगे।
आपको बता दें कि जनसंपर्क कार्यालय से इस प्रक्रिया को अब शुरू करवा दिया गया है और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रक्रिया का लाभ ले, ऐसी अपील भी की गई है। और इसके तहत सोमवार से लेकर शुक्रवार तक दोपहर के 12 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आम जनता जनसंपर्क कार्यालय पर पहुंचकर सरकार की योजनाओं के लाभ के लिए उनकी जो भी ज़रूरत है उसे पूरी करवा सकती है। જે સરકારી યોજનાઓ છે એની માહિતી આપવા માટે એના યોજનાઓનો લાભ લોકોને પહોંચાડવાને આશયથી અહીંથી જ બધી યોજનાઓ અને એના ફોર્મ ભરીને લોકોને લાભ આપવા માટેની આ એક અહીંયાથી કેમ્પની શરૂઆત કરી છે। આ 6 મહિના સુધી ચાલશે અને અહીંયા 12 થી 6 સુધી 12 વાગ્યાથી સાંજે 6 વાગ્યા સુધીને અહીંયા અમે બેસીશું અને આ યોજનાઓનો લાભ બધાને આપીશું। આ યોજના અમે લોકોએ આપણા જે વડાપ્રધાન છે નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ એમના માર્ગદર્શન હેઠળ જે સેવા પરમો ધર્મ છે એ લઈને અમે લોકોએ અહીંયા રાજેન્દ્રભાઈ ત્રિવેદી સાહેબ જે અમારા ધારાસભ્ય છે ને આપણા મહેસૂલ મંત્રી છે એમના માર્ગદર્શન હેઠળ અહીંયા આ યોજનાઓનો આરંભ કરવામાં આવ્યો છે। અહીંયા અત્યારે બધી સરકારી યોજનાઓ જેમ કે આવકનો દાખલો છે, રેશન કાર્ડમાં નામ કમી કરાવવાનું હોય, ઉમેરવાનું હોય અને અત્યારે જે મેઇન છે કે જે આપણા નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે કીધેલું કે આયુષ્યમાન કાર્ડ એ જે અગત્યનું છે એ દરેક વ્યક્તિ સુધીને પહોંચી શકે એના માટે આ પણ દાખલો કાઢીને જે આયુષ્યમાન કાર્ડ કરવાનું છે એની પણ યોજના અહીંથી અમે શરૂઆત કરી છે। એટલે કોઈ પણ છેવાડાના માનવી સુધીને આ યોજના પહોંચે એ ઉદ્દેશ્યથી અત્યારે અમે લોકોએ અહીંયા આ યોજનાઓની શરૂઆત કરી છે। शहर में गुनाह काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से शहर की जनता असुरक्षित महसूस कर रही है। ऐसे में आज टीम गब्बर की ओर से पुलिस भवन पर आवेदन पत्र दिया गया है। दरअसल टीम गब्बर की ये मांग है कि शहर में विभिन्न जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, जिससे कि गुनहगारों को पकड़ने में आसानी हो। और इसी मांग के साथ आज टीम गब्बर पुलिस भवन पर आवेदन पत्र देने पहुंची। એટલે સંસ્કારી નગરી અને સંસ્કારી નગરીમાં જે છેલ્લા 2 મહિનાથી ઘટનાઓ ઘટી રહી છે, જે સ્ત્રીઓ અસુરક્ષિત મહેસૂસ કરી રહી છે। એક તો સૌથી મોટો એક કેસ અત્યારે ચાલી રહ્યો છે બળાત્કારનો અને બીજું અત્યારે જે પોલીસ અધિકારી છે એના પર પણ જે અસામાજિક તત્વો દ્વારા મારામારી થઈ છે। તો અમારી માંગ માનનીય કમિશનર સાહેબને એ જ છે કે વડોદરા શહેરમાં જ્યારે પહેલાં પૂર્વ કમિશનર સાહેબ હતા એમના તરફથી એક આદેશ હતો કે તમામ જગ્યાએ સીસીટીવી કેમેરા રાખવામાં આવે। હાલ એવી ઘણી જગ્યાઓ છે ત્યાં સીસીટીવી કેમેરા બંધ છે। તમારી માંગ એ છે કે તાત્કાલિક ધોરણે આ તમામ એરિયામાં સીસીટીવી કેમેરા ચાલુ કરવામાં આવે, જેથી આ સામાજિક તત્વોને આપણે જે પોલીસ કમિશનર અને પોલીસની ટીમ પકડી શકે અને સમાજમાં જે સ્ત્રીઓ છે સુરક્ષિત મહેસૂસ કરી શકે। सरकार की ओर से 7वें पगार पंच को लागू तो कर दिया गया है, लेकिन अब तक कई लोग ऐसे हैं जिन्हें 7वें पगार पंच के लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग में भी ऐसे कई शिक्षक अध्यापक कार्यरत हैं जिन्हें 7वें पगार पंच के लाभ अभी तक नहीं मिल पाए हैं, जिसके चलते आज सरकार की ओर से नियुक्त किए गए सेनेट सदस्य डॉक्टर सुनील कहार की ओर से इस मामले में एमएस यूनिवर्सिटी के मुख्यालय पर रजिस्ट्रार को आवेदन पत्र दिया गया और जल्द से जल्द इन सभी शिक्षक प्राध्यापकों को 7वें पगार पंच के लाभ मुहैया हो, ऐसी मांग की गई। फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एंजीनियरिंग में गुजरात सरकार द्वारा अलग अलग परिपत्र द्वारा डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन द्वारा स्टेज 1 to 2 એટલે 6000 થી 7000 पे स्केल માટે બાંયધરી બહાલી આપવામાં આવી। 6 મહિના ઉપર થઈ ગયા। એનું જે બી પેપરવર્ક છે પેપરવર્ક બધું કમ્પ્લીટ થયું યુનિવર્સિટી તરફથી અને ત્યાં ગવર્મેન્ટ તરફથી અને હાલમાં યુનિવર્સિટીમાં તરફથી જે બી ડોક્યુમેન્ટ મોકલવામાં આવ્યા હતા એ બધા ડોક્યુમેન્ટો છેલ્લા 3 મહિનાથી ગુજરાત સરકારે તૈયાર કરીને મૂકેલા છે પે વેરિફિકેશન યુનિટમાં। સર્વિસ બુક અને સ્ટીકર બી રેડી છે। ત્યારે અમે તપાસ કરવામાં આવતા ખબર પડી કે ભાઈ હજુ 2 મહિનાથી દિવાળી વેકેશનનું બહાનું કાઢીને યુનિવર્સિટી સત્તાધીશો દ્વારા એ વસ્તુ તજવીજ ધ્યાનમાં આપવામાં આવી નથી।
અને 2 મહિનાથી સર્વિસ બુક અત્યારે લેવામાં આવી નથી। એના કારણે MS યુનિવર્સિટી ફેકલ્ટી ઓફ ટેકનોલોજીના શિક્ષકો કે જે લગભગ 15-20 વર્ષથી કેરિયર એડવાન્સમેન્ટ સ્કીમની રાહ જોઈ રહ્યા છે, જ્યારે ગુજરાત સરકારે બાહેધરી આપી દીધું છે 7 પે, તો આપણે યુનિવર્સિટી દ્વારા કેમ ડિલે કરવામાં આવી રહ્યા છે? એવા કયા કામમાં એ લોકો વ્યસ્ત છે કે 2 મહિના સુધી તે ગાંધીનગર જવાતું નથી, સર્વિસ બુક લાવવામાં આવતું નથી? એટલે અમારી ઉગ્ર રજૂઆત છે કે આ તાત્કાલિક ધોરણે રજિસ્ટર સાહેબે વાત કરી કે આ લેવામાં આવે। બીજું કે 23 નવેમ્બરે બીજા 23 શિક્ષકો છે કે જે લોકોને સ્ટેજ 2 to 3 એટલે 8,000થી 9,000નું ગ્રેડ પે આપવામાં આવ્યું છે, તો એમના માટે બી મારી માંગણી છે કે હવે જે લેટર આવી ગયું છે તો એમના માટે બી ડિલે કરવામાં ના આવે અને તાત્કાલિક અસર છે આ વિશે ધ્યાનમાં દોરવામાં આવ્યું છે અને તાત્કાલિક અસરથી એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી સર્વિસ બુકની જો બી પ્રોસેસ છે એ પતાવી અને વહેલામાં વહેલા તકે અમારા શિક્ષકોને ન્યાય આપવામાં આવે। અને સાથે સાથે હું ગુજરાત સરકારના શિક્ષણ વિભાગ કે જે આદરણીય ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની નેતૃત્વવાળી સંવેદનશીલ સરકાર અને આદરણીય જીતુભાઈ વાઘાણી સાહેબના નેતૃત્વવાળું શિક્ષણ વિભાગ કે જેમણે અમારા વિવિધ સંગઠનો શૈક્ષિક મહાસંઘ છે કે ટીચર ફોરમ છે કે બુટા છે કે બધા શિક્ષક સંગઠનો દ્વારા જે રજૂઆત કરવામાં આવી હતી અને ખાસ કરીને શૈક્ષિક મહાસંઘ દ્વારા MSUSS દ્વારા સતત સરકારનો ફોલોઅપ લેવામાં આવતા એમને જે આ બહાલી આપવામાં આવે છે, તો અમે MS યુનિવર્સિટીના શિક્ષક તરફથી હું ગુજરાત સરકારનો ખૂબ આભાર માનું છું કે તેમને અમારી માંગણીને ધ્યાન આપી અને તાત્કાલિક અસરથી અમને આ બધા જોગવાઈ કરવામાં આવી છે। सामूहिक बलात्कार और आत्महत्या का केस जो बीते 1 महीनों से शहर में चल रहा है, उस मामले में पुलिस की ओर से अब तक काफ़ी तहकीकात की जा चुकी है, लेकिन फिर भी पुलिस आरोपियों को ढूंढने में असमर्थ रही है। इस केस के साथ शुरुआत से ही जुड़े सोशल एक्टिविस्ट महिला सुरक्षा समिति के शोभना रावल आज रेलवे ऑफिस पहुंचे, जहां पर उनकी ओर से रेलवे के DYSP BS जाधव के साथ एक बैठक की गई और इस केस के मामले में विस्तार से चर्चा की गई। तो इस पूरे मामले को लेकर बैठक में क्या क्या बातें हुई, इस मामले में सोशल एक्टिविस्ट शोभना रावल ने ज़्यादा जानकारी दी। समग्र मामले पहला ये तपास थवी जो कि गुનેગારો क्या है, आरोपीओ क्या है। अत्यारे आम आरोपी होत न ते पकड़ी गयो होत, संस्थानी आजूबाजू वाळो ज आरोपी होई शके एटले पकड़ातो नथी अने आ वस्तु टूंक समयमां बहार आई जशे। ACP चौहाण साहेब क्राइम ब्रांच में तपास एमनी पासे छे, तो आ वस्तु आवशे ने आवशे, आरोपी पकड़ी जशे। तो आ बस आ जाण माटे ज आवी हती के जाधव साहेब पासे तपास छे अने जाधव साहेब ACP जाधव साहेब साथे हूँ मीटिंग करवा ज आवी हती के आ बनावमां शुं छे, विगतने शुं छे नहीं, एम तपास क्या पहुँची, केवी पहुँची, केवी रीते पहुँची, ये तपासनी माटे हूँ आवी थी। आ बे मोले के पहला तो मैं दीकरीना माँ बाप बहुत गरीब परिस्थितिना छे, तो एना माँ बापने एक नाणाकीय सहाय मळी रहे अने राज्य सरकारे अत्यारे एवुं राखेलुं छे के जे दीकरी उपर आवी दुखद घटना बने ए पीड़िताने नाणाकीय सहाय आपे छे सरकार। तो मैं साहेबने जाण करी के साहेब आवी रीते आ दीकरीने नाणाकीय सहाय मळे छे, तो आपणे एने अपाववानुं आपणे प्रयत्नशील करीए, आपणे प्रयत्न करिए तो केवुं जदत आ बात में करी तरत एमने ACP चौहाण साहेब ने बात करी फोन पर। चौहाण साहेबे तरत एमने मार्गदर्शन आप्युं अने तरत एमने कार्यवाही चालू करी दीधी छे के टूंक समयना मम्मी पप्पा ने नाणाकीय सहाय मळी जशे। 100% केम के संस्थाना माणसनी छोकरीए फोन कर्या छे, आ बनाव बन्यो ने एनी उपर रेप थयो ने ए दिवसे, तो एमने फोन नथी उपाड्यो। चलो फोन ना उपाडे तो कई वांधो नहीं, पण ए संस्थावाळाए जे बहार हता, आउट ऑफ गुजरात हता, तो एने फोन करीने जाण तो करवी जोईए ने के भाई आ दीकरीना फोन आवे छे, तो आ दीकरी आपणे शा माटे फोन करे छे, तमे दीकरीना फोन करीने जाण करो के शुं तकलीफ छे। जो आ वस्तु एवुं संस्थावाळा जाणीने बुद्धिथी काम कर्युं होत ने तो आजे आपणी आ दीकरी जीवित होत, एना माँ बापनी छोकरी जीवित होत। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में सेनेट के इलेक्शन प्रस्तावित है, जिसे लेकर उम्मीदवारी फॉर्म भरने की प्रक्रिया को भी शुरू करवा दिया गया था, लेकिन इसी बीच कल 14 बैठकों के लिए स्क्रूटिनी रद्द कर दी गई, जिसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से ये बताया गया कि राज्य सरकार के आदेश के बाद ही चुनाव की बाकी की प्रक्रिया को शुरू करवाया जाएगा। उसी के चलते सेनेट सदस्यों की ओर से रजिस्ट्रार KM चुडासमा को आवेदन पत्र देकर चुनाव की प्रक्रिया शुरू करवाने की मांग भी की गई, लेकिन इसके बाद अब असमंजस का माहौल बना हुआ है कि चुनाव होंगे या नहीं, और इसी मामले को लेकर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार KM चुडासमा की ओर से अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सभी को इस बारे में जानकारी दी गई है।
મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી ઓફ બરોડાની આગામી જે સેનેટની ચૂંટણી છે તેના અંગે ઘણી બધી ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે. આપના માધ્યમથી હું બે વસ્તુ સ્પષ્ટ કરવા માગું છું. આજના તબક્કે અત્યાર સુધી યુનિવર્સિટીએ આ ઇલેક્શન રદ થાય એવી કોઈ જ જાહેરાત કરી નથી, પહેલું. બીજું કે આપ સૌ જાણો છો તેમ સરકારશ્રીના નિર્દેશ પ્રમાણે સેનેટ રિલેટેડ અથવા તો સિન્ડિકેટ રિલેટેડ અથવા બીજા કોઈ પણ ડિસિઝન બાબતની અંદર હોય તો સરકારશ્રીનો પરામર્શ કરવાનો રહે છે. તે પરામર્શ કરવા માટે થઈ અને જે કન્સર્ન ફાઇલ્સ હોય એ ફાઇલ સરકારશ્રીને મોકલી આપેલી છે. સેનેટની પ્રક્રિયા, સેનેટના નોટિફિકેશન્સ, સેનેટનું ટાઈમ ટેબલ, સેનેટ ઇલેક્શન્સના શેડ્યુલ્સ આ બધું મોકલી આપ્યું છે ઓર્ડિનન્સ અને સ્ટેચ્યુટની સાથે. તે દરમિયાન જે કોઈ પણ પ્રક્રિયા એપ્લિકેશન ફોર્મ સ્વીકારવાની અથવા તો ભરવાની છે તે યુનિવર્સિટીમાં ચાલી રહી છે. ગઈકાલે પણ એપ્લિકેશન ફોર્મ્સ ભરાયા હતા. હવે પછી સરકારશ્રીનો જે કંઈ પણ પરામર્શનો નિર્ણય આવશે તેના પછી યુનિવર્સિટી નિર્ણય લઈ શકશે. જે મારો સવાલ હતો, રજિસ્ટર ગ્રેજ્યુએટની કેટેગરીની 14 બેઠકની સ્ક્રુટિની રદ કરાઈ છે, શા માટે રદ નથી કરાઈ? કોઈ પણ સ્ક્રુટની રદ નથી કરાઈ. સ્ક્રુટની છે એ ડિસિઝનની બાબત છે. એપ્લિકેશન ફોર્મ્સ ભરવાની પ્રક્રિયા ચાલુ છે. જ્યાં સુધી સરકારશ્રીનો પરામર્શ ન મળે ત્યાં સુધી કોઈ પણ ડિસિઝન બાબતની અંદર યુનિવર્સિટી હાલ પ્રોસેસ નથી કરી રહી. માત્ર એપ્લિકેશન ફોર્મ્સ અલગ અલગ કોન્સ્ટિટ્યુઅન્સીના જે ભરવાના હોય છે તેની જે ડેટ્સ છે એ ડેટ્સ મુજબ જ ભરવાના ચાલુ છે. અને હવે પછી સરકારશ્રીનો જે નિર્ણય આવશે એ આપના માધ્યમથી કમ્યુનિકેટ પણ કરીશું. ચૂંટણી પ્રક્રિયા છે સરકારશ્રીના સર્ક્યુલર પ્રમાણે થઈ અને સેનેટ રિલેટેડ કે સિન્ડિકેટ રિલેટેડ કોઈ પણ ડિસિઝિવ બાબત હોય તો એની અંદર સરકારશ્રીનો પરામર્શ કરવાનો છે. પરામર્શ માટેની પ્રક્રિયા શરૂ છે. ટૂંક સમયમાં જ પરામર્શનો નિવેડો આવી જશે અને જે કંઈ પણ નિર્ણય આવશે તે આપના માધ્યમથી કમ્યુનિકેટ કરીશું. કોઈ એક તારીખે ચૂંટણી નથી. એનું શેડ્યુલ આપને એડીએમ સેક્શનમાંથી મળી જશે. તબક્કા વાઇઝ ફોર્મ ભરવાના છે. તબક્કા વાઇઝ બધાની અલગ અલગ ડેટ્સ પ્રમાણે ચૂંટણી છે અને અલગ અલગ લાસ્ટ ડેટ ઓફ એપ્લિકેશન ફોર્મ્સ છે. એના અંતર્ગત એક આખી સિરીઝ ઓફ પ્રક્રિયા છે. એ પ્રક્રિયાની અંદર અત્યારે એપ્લિકેશન ફોર્મ ભરાવાના ચાલુ છે અને આગળનો જે નિર્ણય છે સરકારશ્રીના નિર્દેશ પ્રમાણે યુનિવર્સિટી લેશે. 4મી તારીખથી જે ચાલુ થવાની છે ઇલેક્શન્સ, એની પ્રક્રિયા અત્યારે સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ છે અને એના 27 તારીખે લાસ્ટ ડે ઓફ એપ્લિકેશન ફોર્મ રજિસ્ટર ગ્રેજ્યુએટ્સની હતી. પ્રોફેસર તરીકેની ગઈકાલે લાસ્ટ ડેટ હતી. 27મી તારીખે પણ એપ્લિકેશન ફોર્મ રિસીવ થયા છે. ગઈકાલે પણ એપ્લિકેશન ફોર્મ રિસીવ થયા છે અને હવે પછી પણ એપ્લિકેશન ફોર્મ રિસીવ કરવાની પ્રક્રિયા ચાલુ છે. 15 દિવસ સુધીના જે કંઈ પણ ડેટ છે એ તમામ ડેટ્સની અંદર એપ્લિકેશન ફોર્મ ભરવાના ચાલુ રહેશે. फैकल्टी ऑफ सोशल वर्क के आईजी पटेल हॉल पर म्यूनिसिपल फाइनेंस बोर्ड की समीक्षा बैठक का आज आयोजन किया गया था। दरअसल 26 नगर पालिकाओं को जो ग्रांट दी गई है उस ग्रांट के जरिए विकास के कार्य कहां तक पहुंचे उसके बारे में चर्चा करने के लिए ये समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। दरअसल ये समीक्षा बैठक म्यूनिसिपल फाइनेंस बोर्ड के अध्यक्ष धनसुखभाई भंडेरी की अगुवाई में आयोजित की गई थी, जिसमें कई अग्रणी और पदाधिकारियों की उपस्थिति रही और इस बैठक के तहत ग्रांट के जरिए विकास के कौन कौन से कार्य हुए हैं और कौन कौन से कार्य बाकी है उस पर चर्चाएं की गई। गुजरात म्युनिसिपल फाइनेंस बोर्डना माध्यमथी गुजरातनी 8 महानगरपालिका અને 156 નગરપાલિકાના 8 ઓથોરિટીને અમે દર વર્ષે વિકાસ કામો માટે ગ્રાન્ટ આપીએ છીએ. ગુજરાતની ભાજપની સરકારમાં અને મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના વડપણ હેઠળની સરકારે નગર અને મહાનગર અને ગામડાઓના વિકાસ માટે મોટી ગ્રાન્ટ આપી રહ્યા છે. દેશમાં નરેન્દ્ર મોદી સાહેબની સરકાર પણ સ્માર્ટ સિટી, અમૃત સિટી નીચે પણ ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં ગ્રાન્ટ આપી રહ્યા છે. ત્યારે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા મોદી સાહેબના માધ્યમથી અમૃત મિશન 2 પણ હવે થોડા દિવસોમાં આવવાનું છે. ત્યારે ખૂબ મોટો પ્રમાણમાં લાભ ગુજરાતની નગરપાલિકાઓને મળશે. ત્યારે ગુજરાત મ્યુનિસિપલ ફાઇનાન્સ બોર્ડ દર વર્ષે મહાનગર અને નગરને 8000 કરોડ રૂપિયા જેવી માતબર રકમ વિકાસ કામ માટે આપે છે. સ્વર્ણિમ જયંતિ મુખ્યમંત્રી શહેરી વિકાસ યોજના હશે, જનભાગીદારી હશે, આગવી ઓળખના કામો હશે, નગર સેવા સદનના કામો હશે, મુખ્યમંત્રી સડક યોજના હશે. આવી આનુષંગિક અનેકવિધ યોજનાઓ માટે ફાઇનાન્સ બોર્ડ ગ્રાન્ટ આપે છે. ત્યારે अलग अलग जोननी रिव्यू बैठकों करी अमदावाद जोन पूरु कर्युं छे, भावनगर जोन, राजकोट जोन, सूरत जोन अने आज वडोदरा खाते वडोदरा जोननी नगरपालिकाना प्रमुख, उपप्रमुख, कारोबारी चेरमेन, चीफ ऑफिसर
અને એન્જિનિયરો સાથે મિટિંગ છે. અમારા ફાઇનાન્સ બોર્ડના અધિકારી ને પ્રાદેશિક કમિશનર અને અમારી રિજનલ કમિશનર ઓફિસના અધિકારી મિત્રો સાથે બેસીને જે નગરપાલિકાને કંઈ મુશ્કેલી પડતી હોય તેને મદદ કરવી, કંઈ પ્રશ્નો હશે તેનું સોલ્યુશન લાવવું અને જે હજી ગ્રાન્ટ આપી છે એના વિકાસ કામો ક્યાં સુધી પહોંચ્યા છે એની પણ સમીક્ષા થઈને ગુજરાતના નગરો અને મહાનગરો આદર્શ નગર બને, રહેવાલાયક માણવાલાયક નગર બને અને સ્વચ્છ ભારતના સંદર્ભમાં ગુજરાતના નગરપાલિકા અને મહાનગરો આગળ આવે એ દ્રષ્ટિથી ગુજરાત મ્યુનિસિપલ ફાઇનાન્સ બોર્ડ અમે ખૂબ પ્રયત્નશીલ છીએ. ત્યારે આજે વડોદરા ઝોનમાં ખૂબ સારી રીતે મિટિંગનું આયોજન કર્યું અને ઉત્સાહથી અમારા પદાધિકારી અને અધિકારી મિત્રો આવ્યા છે. જે અમે અલગ અલગ ગ્રાન્ટ આપીએ છીએ, મેં કીધું એમ અલગ અલગ પેરામીટરથી એ ગ્રાન્ટની રિવ્યૂ કર્યું અમે અને સ્માર્ટ સિટી હશે અમૃત મિશન નીચે પણ અને અન્ય આનુષંગિક સ્વર્ણિમ જયંતિ મુખ્યમંત્રી શહેરી વિકાસ યોજનાની ગ્રાન્ટ, આગવી ઓળખની ગ્રાન્ટ, નાણાપંચની કેન્દ્રની 14માં નાણાપંચની ગ્રાન્ટ, એમાં ક્યાં ક્યાં નગરપાલિકા છે અને એને હજી જરૂરિયાત શું છે તો અમે એને સાથે રહીને નગરનો સારી રીતે વિકાસ થાય એની ચિંતા કરી રહી છે અને આજે વડોદરા ઝોનની ખૂબ સારી મિટિંગ રહી. शैशव स्कूल में बड़ौदा इंटर कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, जिसमें उर्मी स्कूल DLSS की टीम विजेता रही. शहर की शैशव स्कूल में बड़ौदा इंटर कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें कुल मिलाकर 18 टीमों ने हिस्सा लिया था. लगातार 3 दिनों तक खेली गई इस मैच की आखिरी प्रतियोगिता DLSS उर्मी स्कूल के सामने शैशव स्कूल के बीच आयोजित हुई, जिसमें 25 बनाम 5 से उर्मी स्कूल DLSS की टीम विजेता रही. इस प्रतियोगिता के लिए धवल पटेल की ओर से खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया गया था, जिसमें दुर्गेश दुबे ने उनका साथ दिया था. ये प्रतियोगिता अंडर 17 कैटेगरी के लिए आयोजित हुई थी. खबरों के बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ. BRG ग्रुप ब्रेक के बाद BRG न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है. पादरा में कांग्रेस की ओर से जन जागरण अभियान और स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में उपस्थित रहे. दिवाली के बाद सभी कार्यकर्ताओं को मिलने के लिए और आने वाले चुनाव के लिए तैयार होने के लिए पादरा के महुवड़ पर विधानसभा इलाके के कार्यकर्ताओं की ओर से स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया. इसके साथ ही जन जागरण अभियान को भी आयोजित किया गया. इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस प्रमुख अमित चावड़ा, पूर्व केंद्रीय मंत्री भरत सिंह सोलंकी और कांग्रेस के सभी अग्रणी पदाधिकारी उपस्थित रहे. सभी पदाधिकारियों के हाथों दीप प्रागट्य कर इस कार्यक्रम की शुरुआत करवाई गई, जिसके बाद कई पदाधिकारियों की ओर से वक्तव्य भी दिया गया और आने वाले चुनाव के लिए सभी को तैयार करने की बातों की चर्चा इस समारोह के दौरान की गई. जे प्रकारे भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में सरकार चलावे त्यारे स्वार्थ, भ्रष्टाचार और अहंकार थी खदबदती आ भारतीय जनता पार्टी प्रजाना दुख तकलीफ में एनी પડખે ઊભા રહેવાને બદલે આજે જાત જાતના તાયફા અને હમણાં હવે નવેસરથી જાન્યુઆરીમાં વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતની વાત લઈને આવે છે. અને જે પ્રકારે કોરોનામાં પહેલાં ટ્રમ્પને લઈ આવ્યા, એના પછીના બીજા જે કાર્યક્રમો થયા, ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રદેશ પ્રમુખના મોટા કાર્યક્રમો કરી અને જે પ્રકારે કોરોનામાં લોકોના જાન લેવાયા તેવી રીતે આજે તમામ ક્ષેત્રે લોકો ત્રાહિમામ પોકારી ગયા છે. એવા સંજોગોમાં એટલું સારું છે કે હવે 2022ની ચૂંટણી નજીક આવી છે એટલે પ્રજાને એક તક મળશે કે આવા લોકોને કેવી રીતે સબક શીખવાડો કે જે
લોકોના જાનમાલની પણ ચિંતા નથી કરતા, એમના જીવનની પણ ચિંતા નથી કરતા। યુવાનો હોય, મહિલાઓ હોય, ખેડૂતો હોય, ખેડૂતોમાં તો થાક્યા અને ભયથી જ્યારે એમની લોકપ્રિયતા સાવ તળિયે બેસી ગઈ, ચાહે નરેન્દ્રભાઈની હોય, ચાહે રાજ્ય સરકારોની હોય, એટલે એમણે પોતાના પગલાં પાછા ખેંચ્યા। મને લાગે એકલા પગલાં પાછા ખેંચવાથી પ્રજા માફ નહીં કરે, પણ એમને સંપૂર્ણપણે દેશમાંથી, રાજ્યમાંથી જાકારો આપશે। દિવાળી નિમિત્તે સ્નેહ મિલનનો નવા વર્ષે કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો। સાથે પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા જનજાગરણનું જે અભિયાન ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે, લોકો સુધી હાલની જે પરિસ્થિતિ થઈ છે એ જનજાગરણના ભાગરૂપે, અભિયાનના ભાગરૂપે લોકો સુધી પહોંચાડી અને આગામી સમયની અંદર હાલમાં જે ગુજરાતની પરિસ્થિતિ થઈ છે, ગુજરાતની અંદર પરિવર્તન આવે એ દિશામાં આગળ કામ કરવા માટે આજે સૌ કાર્યકરોનો ઉત્સાહ વધારવા માટે પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના માનનીય પ્રમુખ શ્રી અમિતભાઈ ચાવડા સાહેબ, પૂર્વ પ્રમુખ, પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી ભરતભાઈ સોલંકી અને તમામ આગેવાનો અહીંયા ઉપस्थित છે। पादरा के चौकारी गांव में 17 नवंबर के दिन जयेश रावल नाम के एक शख्स की बुरी तरीके से हत्या कर दी गई थी। ऐसे में आज समस्त रावल योगी समाज की ओर से इस मामले में मामलतदार को आवेदन पत्र दिया गया है। दरअसल जयेश रावल की जिस तरीके से हत्या हुई थी, उसी के चलते आज समस्त रावल योगी समाज के लोग इकट्ठा हुए और इस मामले में पहले ही उनकी ओर से पुलिस शिकायत दर्ज करवा दी गई थी, जिसके बाद आज सभी ने एक रैली का आयोजन किया और फिर ये रैली मामलतदार के पास पहुंची, जहां पर मामलतदार को आवेदन पत्र देकर इन सभी की ओर से आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की मांग की गई। स्वर्गस्थ जयेशभाई मेलाभाई रावळનું કેટલાક ગામના અપરાધીઓ દ્વારા તાલિબાનિક રીતે માર મારી મોત નિપજાવવામાં આવેલું। એ સંદર્ભમાં આજરોજ અમુ પાદરા તાલુકો, પાદરા નગર અને વિવિધ આજુબાજુ જિલ્લા તાલુકામાંથી રાવળ સમાજ ભેગો થઈને રેલી સ્વરૂપે, મૌન રેલી સ્વરૂપે એક મામલતદારશ્રીને આવેદનપત્ર આપ્યું છે અને પરિવારને ન્યાય મળે અને આરોપીઓને કડકમાં કડક ને વહેલેમાં વહેલી સજા થાય અને આ ઘટનાનો કેસ ફાસ્ટેગ કોર્ટ જિલ્લા મજિસ્ટ્રેટમાં ચાલે એવી રજૂઆત આજરોજ અમે મામલતદાર સાહેબ જોડે આવેદનપત્ર આપીને કરી છે અને જે ચર્ચા મૌખિક કરવા જેવી હતી એ પણ મૌખિક ચર્ચા પણ કરી છે અને આવેદનપત્ર આપ્યું છે। મારા ભાઈને ઘરેથી એ લોકો ઘસેડીને મારતા લઈ જાય મારા ભાઈને, તો મેં મારા ભાઈની જોડે તણાઈને મારા ભાઈ મને છોડી ના એટલે હું એ મારા ભાઈની જોડે તણાઈ, તો મને એ લોકો મારતા એ મને બી વાગતું અને એમના ઘેરે લઈ જઈને પછી રસ્તામાં જ માર કરતા મારા ભાઈને, તો પછી ઘેરે લઈ જઈને એ લોકો એમના જાબુડાનું ઝેર છે, તો જાબુડાના ઝેર ત્યારે મારા ભાઈને બાંધી દીધો। તો એ લોકોને કહેતી રહી કે મારા ભાઈને તમે આવી રીતના નહીં બાંધો, મારા ઘેર મારા કાકા કે ઘેર કોઈ નથી, મારા કાકાને કેમ બધા અમને આવવા દો। પછી મારા કાકાને અને તમારથી મારા કાકાને ના આવવા દેવા હોય તો મને કશો વધો નહીં, પણ તમે પોલીસની કાર્યવાહી કરો। પોલીસ જે કહેશે એ ખરું, મારા ભાઈને ત્યાં આગળ મારશે ને તો અમને નહીં થાય, પણ મારા ભાઈને તમે અહીંયા આગળ મારો છો તો મારાથી જોવાતું નથી। એમ હું તમારા પગે પડું, હું તમારા પગે પડું છું, એ લોકોને પગે લાગતી, પણ એ લોકોએ કંઈ સાંભળ્યું જ નહીં મારું। તો મને એના ભયે પછી પેલા જયેશને મારવા જતા એ વખતે હું આગી ખસી જાય, આગી ખસી તો મને એનો ભય એમ રાવળ વિશે એને બધું એમ બોલી જાય, ખરાબ બોલી જાય, એટલે પછી મને એના ભયે પછી મને એક લાકડી મારી એને, એક લાકડી મારતા પછી મને ચક્કર આવે એટલે હું નીચે પડી જાય। એટલે મારે એટલી જ મારી નમ્ર વિનંતી છે કે જેવા મારા ભાઈને એ લોકોએ જેવી રીતના માર્યો બોધીને, મારા ભાઈને મરી જાય પછી એ લોકોએ જબરજસ્ત માર્યો એવી ભૂવર જગ્યાએ ને બધું મારા ભાઈને બહુ જ માર્યો એમ। એટલે મારી એટલી નમ્ર વિનંતી છે કે અમે રાવળ સમાજ અત્યારે ભેગું થયું છે, તો અમે રાવળ સમાજ બધા ભેગા થઈને અમે ખાલી એટલી નમ્ર વિનંતી છે અમારી કે મારા ભાઈને જલ્દીમાં જલ્દી અત્યારે આ ન્યાય મળે અને એમને फांसी सजा था। शहर के वल्लभ यूथ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि वीवायो की ओर से कल कारेलीबाग के अंबालाल पार्क में हास्य दरबार और लोक डायरे का आयोजन किया गया था, जिसमें वीवायो के सभी कार्यकर बड़ी तादाद में उपस्थित रहे। वैसे इस दौरान हास्य कलाकार साईराम दवे की विशेष तौर पर उपस्थिति रही। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस कार्यक्रम के तहत वीवायो के नवनियुक्त सदस्यों के शपथ विधि समारोह को भी आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत वीवायो के 300 से भी अधिक नवनियुक्त सदस्यों को शपथ दिलवाई गई।
वैसे इस मौके पर राज्य के महसूल और कानून मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी, राज्य मंत्री मनीषाबेन वकील, शहर भाजपा प्रमुख डॉक्टर विजय शाह, शहर के मेयर केयूर रोकड़िया और कई विधायक भी उपस्थित रहे। इस पूरे कार्यक्रम को परम पूज्य व्रजराज कुमार महाराज की अगुवाई में आयोजित किया गया। मानीगर छे ने एनु सरपण कर्युं तो मैं एना बापूजीने फोन कर्यो, मैं कीधुं कोमलનું કહ્યું એના બાપુજી કે હા ભાઈ કોમલનું કરી નાખ્યું કોમલનું એક સારું કેવા છે સામેવાળા માણસો એના બાપુજીએ જવાબ આપ્યો કે બસ આપડા જેવા મારાથી ભૂલ થઈ ગઈ, મેં કીધું લે બોલો આપડા જેવા હતા તોય કર્યું। અમુક જોક અત્યારે સમજાશે, અમુક કાલ સવારે પ્રાતઃકાળે મંગળા આરતીમાં દાંત કાઢજો। ટેક યોર ટાઈમ આમાં એટલે વલ્લભ યુથ ઓર્ગેનાઇઝેશન વીવાયઓ એ પુષ્ટિમાર્ગીય વૈષ્ણવ સંપ્રદાયની સૌથી પ્રથમ આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થા છે। છેલ્લા 12 વર્ષથી આ સંસ્થા વિશ્વના 15 દેશોના અંદર કાર્યરત છે। લાખોની તાદાદમાં કાર્યકર્તાઓ નિસ્વાર્થ સેવાઓના માધ્યમથી આ સંસ્થાને પોતાના સત્કર્મથી સુગંધિત કરી રહ્યા છે। શ્રી વલ્લભાચાર્યજી મહાપ્રભુજીના મંગલ શુભાશીષથી આ સંસ્થાની દિન પ્રતિ રાત ચોગની એ ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ અને વૃદ્ધિ થઈ રહી છે। આજે વડોદરા શહેરના અંદર 2 વર્ષની ટર્મની અમારી જે કમિટી હોય છે, વીવાયો મેઇન કમિટી, મહિલા વિંગ કમિટી, યુથ વિંગ કમિટી, વીવાયો એજ્યુકેશન કમિટી, ઈસ્ટ ઝોન, વેસ્ટ ઝોન, સેન્ટ્રલ ઝોન, નોર્થ ઝોન, સાઉથ ઝોન, આ લગભગ 350 થી 400 પદાધિકારીઓએ આજે શપથ ગ્રહણ કરી છે અને વીવાયોના ખૂબ મોટી તાદાદમાં આજે હજારોની તાદાદમાં કાર્યકર્તાઓ મેમ્બર્સ અહીંયા ઉપસ્થિત થયા છે। લગભગ 10,000 થી પણ વધારે લોકો આજે આ શપથવિધિ સમારંભના અંદર ઉપસ્થિત રહીને બધા જ કાર્યકર્તાઓના એ ઉત્સાહનું વર્ધન કર્યું છે। ખૂબ જ સુંદર આયોજન આજે વડોદરા શહેરના કારડીબાગ વિસ્તારના અંદર ગોઠવવામાં આવ્યું। ગુજરાત રાજ્યના મંત્રી શ્રી રાજેન્દ્રભાઈ, મનીષાબેન વકીલ સહિત મેયરશ્રી, ધારાસભ્યશ્રી, પક્ષ પ્રમુખશ્રી, કોર્પોરેશનના બધા આગેવાનો અને સમાજના બધા અગ્રણીઓ એ પણ આજે અહીંયા ઉપસ્થિત રહીને વલ્લભ યુથ ઓર્ગેનાઇઝેશનની બધી પ્રવૃત્તિઓને એ બધાએ બિરદાવી છે। આગળ પણ દેશ વિદેશના લોકોનો આ જ રીતે તન મન ધનથી સાથ સહકાર વીવાયોને સાંપડતો રહેશે। આગળ જતાં જેમ ઓક્સીપ્રાણ પ્રોજેક્ટ થયા, પ્રજ્ઞાચક્ષુના પ્રોજેક્ટો થયા, પંચામૃત પ્રોજેક્ટ થયા, એમ વીવાયો સરકારની જે પ્રાકૃતિક ખેતીની જે યોજના છે એનું પણ આજે મંગલ વીવાયોના માધ્યમથી સમર્થન આપવામાં આવ્યું છે અને ફેબ્રુઆરી અને માર્ચ મહિનાના અંદર લગભગ 1 લાખ ખેડૂતોના સંમેલનોને ગુજરાત રાજ્યના અંદર 3 જગ્યાએ મોટા પાયે કરવામાં આવશે અને આખા ગુજરાતને પ્રાકૃતિક ખેતીયુક્ત આપણે બનાવવું છે। એમાં સરકારના સાથે રહીને ખભે ખભે મિલાવીને વીવાયો સંસ્થાના હજારો કાર્યકર્તાઓ આખા ગુજરાતના અંદર ખેડૂતોને જાગૃત કરવા માટે પ્રયત્નશીલ બનશે। जूनागढ़ के केशोद में पुरुषोत्तम लाल जी गौसेवा ट्रस्ट की ओर से मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया था, जिसके तहत कई लोगों ने अपना चेकअप करवाया। पुरुषोत्तम लाल जी गौसेवा ट्रस्ट की ओर से केशोद में नेत्र निदान कैंप, डायबिटीज चेकअप कैंप, होम्योपैथी कैंप और जोड़े के दर्द के लिए कैंप, इस तरीके से 4 कैंप का आयोजन किया गया था। इस कैंप के तहत बड़ी तादाद में गांव के लोग उपस्थित रहे और सभी की ओर से अपना चेकअप करवाया गया। वैसे आपको बता दें कि इस कैंप के तहत मोतियाबिंद के 80 मरीजों में से 25 मरीजों को ऑपरेशन के लिए अस्पताल में भेजा गया, जबकि जोड़े के दर्द के मरीजों को निःशुल्क इलाज करके दिया गया। इसके साथ ही होम्योपैथी कैंप के तहत 53 मरीजों को दवाइयाँ दी गई और साथ ही जिन मरीजों को सरकारी अस्पताल में इलाज की ज़रूरत थी उन्हें वहां पर भी भेजा गया। अमरेली जाफराबाद के एसटी डेपो से इस वक्त एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दुर्घटना होते होते रह गई होने की बात साफ नजर आ रही है। दरअसल जाफराबाद के एसटी डेपो पे एक बस पार्क की गई थी, जिसमें मुसाफिर चढ़ रहे थे।
उसी दौरान ड्राइवर की गैर मौजूदगी में बस रिवर्स में चलने लगी, जिसके चलते अंदर बैठे मुसाफिर काफ़ी घबरा गए। हालांकि मुसाफिरों की ओर से बस को रोकने की पूरी कोशिश की गई और बस रोकने में मुसाफिर कामयाब भी रहे, लेकिन इस वीडियो के वायरल होने से अब लोगों में ये सवाल उठ रहा है कि ऐसे में मुसाफिरों की सुरक्षा का क्या। जब इस तरह बस अचानक ही रिवर्स में चलने लगे, तब किसी मुसाफिर को अगर कोई नुकसान हो जाता तो उसका क्या। ग्राम पंचायत के चुनाव जल्द ही आयोजित होने वाले हैं, जिसे लेकर अधिक निवासी कलेक्टर कुलदीप सिंह झाला की ओर से ज्यादा जानकारी दी गई है। आने वाले दिनों में ग्राम पंचायत के चुनाव आयोजित होंगे। इस साल ईवीएम के इस्तेमाल से ये चुनाव आयोजित नहीं होंगे, बल्कि चुनाव बैलेट पेपर के जरिए होंगे, जिसे लेकर घोषणा पत्र भी घोषित कर दिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर वडोदरा जिला के अधिक निवासी कलेक्टर कुलदीप सिंह झाला की ओर से ज्यादा जानकारी देते हुए बताया गया है कि 8 तालुका की 289 ग्राम पंचायतों में सामान्य चुनाव और अन्य 40 पंचायतों में सरपंचों के पेटा चुनाव आयोजित होंगे, जिसमें 4,66,000 मतदार है और 590 मतदान मथक है और इस साल बैलेट पेपर के जरिए ये चुनाव आयोजित होने वाले हैं। तो क्या कहा है निवासी अधिक कलेक्टर कुलदीप सिंह झाला ने, आइए सुनते हैं। આપણે આપ સૌ જાણો છો કે આગામી ગ્રામ પંચાયત ચૂંટણીઓનું આખું જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવેલ છે, જેમાં કુલ 8 તાલુકાની આપણે ત્યાં 289 ગ્રામ પંચાયતોમાં સામાન્ય ચૂંટણી અને અન્ય 40 પંચાયતોમાં વોર્ડ અથવા તો સરપંચની પેટા ચૂંટણી છે, એટલે કુલ 329 પંચાયતો છે। ત્યારબાદ એમાં આપણે કુલ 4,66,000 આપણા મતદારોનો સમાવેશ થાય છે અને 590 મતદાન મથકો છે। આ વખતે ખાસ તો એક એ સૂચન છે કે જે આપણું બેલેટ ઈવીએમનો ઉપયોગ નથી થવાનો અને મતપેટીનો ઉપયોગ થવાનો છે, તો આપણે ત્યાં પૂરતી સંખ્યામાં મતપેટીઓ આપણે ચકાસણી કરીને તૈયાર રાખેલી છે અને 10% રિઝર્વ પ્રમાણે પણ આપણી પાસે ઉપલબ્ધ છે। તો ખાસ તો મતદારોને એ જ સૂચન છે કે ભાઈ આપણે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની જે સિસ્ટમ છે એ દરેક એને મજબૂત બનાવવા દરેક મતદાર છે એ આગળ આવીને એમાં मतदान કરે। जनमहल की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक लगातार जनमहल विवादों में रहा है और जनमहल में एसटी बस सेवाएं शुरू होने के बाद से कई मुद्दे उठते रहे हैं। ऐसे में अब फिर एक बार जनमहल विवादों में आ गया है। दरअसल जनमहल के संचालक नरेंद्र राणा की ओर से म्यूनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल को पत्र लिखा गया है। जनमहल की 11 मुद्दों को लेकर उनकी ओर से ये पत्र म्यूनिसिपल कमिश्नर को लिखा गया है। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है संचालक नरेंद्र राणा का, आइए सुनते हैं। પેસેન્જરોને પડતી તકલીફ અને પેસેન્જરો અહીંયા અવારનવાર ફરિયાદ કરવા આવે છે, કેમ કે આ જ પોઈન્ટ એવો છે કે પેસેન્જર જલ્દી અમારી પાસે ફરિયાદ કરવા આવે। એમાં અનેક મુદ્દાઓ છે। એમાં મુખ્ય મુદ્દામાં તો આ શૌચાલયમાં જે પાણીનું મૂક્યું છે એનું છે કે ભાઈ શૌચાલયમાં પે કરીને અંદર જવું પડે છે। શૌચાલયમાં પાણીનું કુલર મૂક્યું છે એ પણ અત્યારે બંધ છે, ચાલુ થાય પણ તો કુલર એમાં શૌચાલયમાં છે, તો પાણી પીવાની તકલીફ છે। બીજું મેઇન છે ટાઈમ ટેબલ, કે અહીંયા બધા રૂટ ઉપરથી બસ ઉપડે છે પણ ઓલા ખૂણેથી આ ખૂણે પૂછવા આવવું પડે છે કે બસ ક્યાં જાય, કોઈને કંઈ ખબર નથી કે કઈ બસ ક્યાંથી ઉપડશે, કેટલા વાગે ઉપડશે। એની માટે અમે મજબૂદાર સાહેબના કહેવાથી સ્વખર્ચે પ્રિન્ટ કરાવીને મોટા મોટા બોર્ડ મૂકેલા અને વ્યવસ્થિત અહીંયા ફિટિંગ કરાવેલું, જેમાં ટાઈમ હતો કે કેટલા વાગે ક્યાંની બસ ઉપડે છે। તો એ પણ જનમેલવાળાએ અહીંયા રહેવા દીધા નથી અને એને એની રીતે કાઢી લીધા છે અને જે એને અહીંયા ટીવી મૂકેલા છે એ પણ ચાલુ નથી અને હોય તો પણ ખાલી રૂટનું જ આવે, ટાઈમ ટેબલ ન આવી શકે। ટાઈમ ટેબલ ન આવી શકે એનું કારણ છે એક બસ ઓછામાં ઓછા 12 ફેરા મારતી હોય, એક જગ્યાએથી 6 બસ ઉપડતી હોય, તો એની ઉપર જે ટાઈમ આવે તે લગભગ 20 થી 25 મિનિટ વહી જાય, એ ટાઈમ છે તે તો બસે વહી જાય। એટલે બીજો મુદ્દો તો એ ત્રીજો છે કે ભાઈ અમે પાસ કાઢીએ છીએ, 100 રૂપિયા 150 રૂપિયાના પાસ છે બાળકોના, વિદ્યાર્થીના। હવે એના વાલી લેવા મૂકવા આવે છે, પાસ કઢાવવા આવે છે, તો એની માટે ક્યાંય બાઇક કે કંઈ પાર્ક થયું, પાર્કિંગ નથી। હવે અત્યારે પાર્કિંગ બંધ છે, કાલ સવારે જો પાર્કિંગ થાય તો પે એન્ડ પાર્કિંગ થવાની શક્યતા છે। તો વાલીઓ જે અહીંયા લેવા મૂકવા આવે એને 150 રૂપિયાનો તો પાસ હોય વિદ્યાર્થીનો, જો ડેલી લેવા મૂકવા હોય પાર્કિંગના પૈસા ક્યાંથી કાઢશે, પાર્ક ક્યાં કરવી ગાડી। બીજો મુદ્દો છે
કે જનરલી બહારથી જે અજાણ્યા મુસાફરો બહારથી આવે એને કંઈ ખબર નથી પડતી કે આ સિટી બસ સ્ટેન્ડ છે અને ક્યાંથી જવું. તો ખરેખર મોટા બેનર હોવા જોઈએ, બહાર બોર્ડ લગાવવા જોઈએ, ગુજરાતીમાં છે, હિન્દીમાં છે, એમાં સિટી બસ ડેપો, સિટી બસ સ્ટેન્ડ એવા બોર્ડ લગાડવા જોઈએ, જેથી કરીને બહારના મુસાફરોને ખબર પડે કે આ સિટી બસ સ્ટેન્ડ છે. આવો અનેક મુદ્દાઓ અને સમસ્યાને લીધે અમે મ્યુનિસિપલ કમિશનર સાહેબનું ધ્યાન દોરી અને लिखितમાં અમે આપેલું છે. रुस्तमपुरा में शंकर पैकेजिंग लिमिटेड कार्यरत है, जो बीते कई सालों से कई अच्छे कार्य करती आ रही है. इस कंपनी की CSR एक्टिविटीज़ के भागस्वरूप भी कई सेवाकीय कार्य किए जाते हैं. ऐसे में शंकर पैकेजिंग लिमिटेड के CSR एक्टिविटी के भागस्वरूप आज मिनी साइंस सेंटर का लोकार्पण किया गया. इस दौरान जिला कलेक्टर RP बारड़ की विशेष तौर पर उपस्थिति रही. दरअसल इस मिनी साइंस सेंटर के जरिए साइंस की कई तकनीकों के विकास का आशय है. इस बारे में शंकर पैकेजिंग लिमिटेड के बिजनेस मैनेजमेंट डेवलपर कल्याणी पंड्या की ओर से ज़्यादा जानकारी दी गई है. तो आज रुस्तमपुरा में 29 नवंबर को शंकर पैकेजिंग लिमिटेड में मेरे और मेरे सब टीम मेंबर्स ने एक छोटा सा विज्ञान केंद्र की स्थापना की, ओपनिंग की. उसमें हमारे साथ थे महोदय कलेक्टर जी, मिस्टर RP बारड़, जिला एजुकेशन ऑफिसर और दूसरे सब विलेजर्स का सपोर्ट से हमने आज एक छोटा सा मिनी विज्ञान सेंटर की ओपनिंग की. ये शंकर पैकेजिंग लिमिटेड के लिए एक और माइलस्टोन था. हमने नूरीपुरी विलेज में ऑलरेडी एक हेल्थ कैंप सारे विलेजर्स के लिए ऑर्गेनाइज किया था. उसके साथ साथ उसके पहले हैप्पीनेस किड्स जो शंकर पैकेजिंग लिमिटेड अक्षय पात्रा के साथ मिलकर काम कर रही है, उसमें हम जो भी नीडी और जो गरीब फैमिली के लोग होते हैं उनको हम एक राशन का बॉक्स देते हैं, उसके साथ एक ट्रेनिंग की किट देते हैं. और हमारा यही है मोटिव कि जहाँ जहाँ लोगों को ज़रूरत है कोई भी चीज़ की, वो अनाज हो, एजुकेशन हो, विमेन एम्पावरमेंट हो या बेसिक नीड्स हो लाइफ की, उसे हम टारगेट करते हैं. और आज बहुत अच्छा लगा देख कर के जो मेरे स्कूल में नहीं थी वैसी चीज़ें ऐसे लोगों को मिल रही है जिनने कभी सोचा भी नहीं था कि उनको ये मिलेगा. तो मेरी यही आशा है कि सब हम ये करते रहें ऐसा काम. और मेरी टीम शंकर पैकेजिंग लिमिटेड की बहुत ही विजनरी है, उनको बहुत सारे आशाएं हैं और आई होप हम ये करते रहें. धनोरा कोयली कैनाल रोड पर जो डंपर का प्लांट मौजूद है, वहां से कार्बन का धुआं निकलता है, जिससे वहां के स्थानीय और किसान काफ़ी परेशान है. इस धुएं की वजह से वहां के निवासियों को सांस लेने में दिक्कतें होती है और साथ ही किसानों की फसल को भी काफ़ी नुकसान होता है. ऐसे में आज सभी स्थानीय इकट्ठा हुए और उनकी ओर से इस मामले में विरोध जताते हुए इस कार्बन प्लांट को बंद करवाने की मांग की गई. और साथ ही स्थानीयों की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि अगर जल्द से जल्द ये कार्बन प्लांट बंद नहीं करवाया गया तो फिर सभी स्थानीय मिलकर बड़ा आंदोलन करेंगे. आ कोयली गामनी जग्या છે અને આવા વગર પરમિશન ઠોક ઠોક કરે. મારી 20 વીઘા જમીન છે દોડની, એમાં છે ને કશું પાક બધો કાળું થઈ ગયો અને ઢોરને બી નુકસાન છે. કેમિકલ ડામર પ્લાન્ટનું કેમિકલ રોડ બનાવવાનું. હું કોયલી માજી ડેપ્યુટી સરપંચ રાણાભાઈ બોલું છું અને અહીંયા કોયલી વિસ્તારની અંદર નવા ધનોરા રોડ ઉપર એક ડોમર પ્લાન્ટ આવેલો છે. એમાં આજુબાજુ વિસ્તારમાં જે ગેસ ધુમાડો નીકળ્યા છે એ હાનિકારક છે અને શ્વાસ નથી લેવાતો અને અમારા પાકને નુકસાન થાય છે. અને અમારે ખેડૂતો ખેતરોમાં રહીએ છીએ અને નાના બચ્ચોને શ્વાસ લેવાતો નથી. અરે આ પરમિશન લીધેલું છે કે નહીં એ અમને કોઈ ખ્યાલ છે નહીં. સરપંચને પૂછ્યું કે અમે કોઈ પરમિશન આપી નથી, તો આ પરમિશન આપી કોને? नर्मदा में मतदार सूची सुधारना कार्यक्रम के तहत जो खास मुहिम शुरू करवाई गई थी उसे अच्छी सफलता मिली है, जिसके तहत नर्मदा जिला कलेक्टर DS शाह की ओर से सभी को काफ़ी सराहा गया है.
इस वक्त हर जगह मतदार सूची सुधारना कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत नर्मदा जिला में एक खास मुहिम शुरू करवाई गई थी और इस मुहिम को अद्भुत सफलता प्राप्त हुई है। दरअसल इस मुहिम के तहत 26,049 फॉर्म्स प्राप्त हुए हैं और साथ ही नए मतदार के पंजीकरण के लिए 11,888 फॉर्म मिले हैं। इसी के साथ इस मुहिम को काफ़ी अच्छी सफलता मिलने के चलते जिला कलेक्टर DS शाह की ओर से वहीवटी तंत्र और अधिकारी की उम्दा कामगिरी को सराहा गया है। મતદાર યાદીની ખાસ સંક્ષિપ્ત સુધારણા 2022 હાલ ચાલી રહી છે। 2 દિવસ પહેલાં પણ કલેક્ટર અને જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ તરીકે તમામ લોકોને જાહેર અપીલ કરવામાં આવી હતી। આ અંગે પ્રેસ નોટથી પણ લોકોને વાકેફ કરવામાં આવ્યા હતા અને સમગ્ર વહીવટીતંત્રએ ખૂબ ઉમદા કામગીરી કરેલી છે અને એમાં લોકોનો પણ અભૂતપૂર્વ સહકાર સાંપડેલ છે। ખાસ કરીને યુવા વર્ગે પણ ખૂબ ઉત્સાહપૂર્વક આ ઝુંબેશમાં જોડાયેલા છે। 26,117 કુલ આવા ફોર્મ મળેલા છે આ ઝુંબેશના ભાગરૂપે, જેમાં નવા મતદાર તરીકે ફોર્મ નંબર 6 11,888 મળેલ છે। આ 11,888 પૈકી જે યુવા મતદારો છે એના જ 7,832 ફોર્મ મળેલ છે। નામ કમી કરવાના ફોર્મ નંબર 7 પણ 5,050 મળેલ છે। સુધારા વધારા કરવા માટેના ફોર્મ નંબર 8 પણ 9,111 મળેલ છે। આમ અદ્ભુત સફળતા આ ઝુંબેશને મળી રહેલ છે। હજી પણ કોઈના પણ નામ ઉમેરવાના હોય, સુધારવાના હોય, કમી કરવાના હોય, કોઈ પણ મતદાર બાકી રહી ગયેલ તો હજી પણ બાકીના 2 દિવસ એટલે કે આજે 29/11 અને 30/11 દરમિયાન સંબંધિત તમારા જે મતદાર નોંધણી અધિકારીને મદદનીશ નોંધણી અધિકારી, પ્રાંત અધિકારીને મામલતદાર કચેરીનો કે તમારા BLOનો સંપર્ક કરી શકો છો અથવા તો ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ જેમ કે ECAની વેબસાઇટ છે, CEOની વેબસાઇટ છે, આ બધી વેબસાઇટ ઉપર પણ તમે ઓનલાઈન તમે આ અંગેની અરજી ફોર્મ સબમિટ કરી શકો છો। આ ખાસ ઝુંબેશમાં એક બાબત સૌથી ઉલ્લેખનીય એ છે કે આ જે કંઈ પણ નોંધણી થઈ એમાં મહત્તમ નોંધણી ઓનલાઈન થયેલી છે અને એ ઓનલાઈન માત્ર યુવા વર્ગને આભારી છે। નર્મદા જિલ્લો ટ્રાઇબલ અને એસ્પિરેશનલ જિલ્લો છે, છતાં આવા જિલ્લામાં યુવા મતદાર આટલો બધો જાગૃત હોય અને ઓનલાઈન એમને અરજી ફોર્મ સબમિટ કરે એ ખરેખર જિલ્લા માટે એક પ્રગતિની નિશાની છે અને ખૂબ એ પ્રશંસનીય બાબત છે। ફરીથી આપ સૌને આગ્રહપૂર્વક અનુરોધ છે કે હજી પણ કોઈ રહી ગયું હોય તો આ 2 દિવસમાં મહત્તમ તેનો લાભ લે અને જરૂરી કાર્યવાही કરે। खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। गोत्री अस्पताल के डॉक्टर्स का 7वें पगार पंच के फायदों की मांग के साथ काली पट्टी धारण कर विरोध प्रदर्शन। म्यूनिसिपल फाइनेंस बोर्ड की समीक्षा बैठक हुई आयोजित। अध्यक्ष धनसुख भांडेरी की अगुवाई में 26 नगरपालिका के ग्रांट के कार्यों पर हुई चर्चा। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की स्क्रूटिनी रद्द करने पर सेनेट सदस्यों के चुनाव जारी रखने की मांग। देश, दुनिया और शहर से जुड़ी कुछ और खबरें लेकर कल फिर लौटेंगे। तब तक दीजिए BRG टीम को इजाजत। धन्यवाद। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।